आजिर विषय होछि कर्मयोग प्रसंग। जावतीय स्थूल और सूक्ष्म वस्तुरु आत्मा को पृथक करने ही आमर लक्ष्य। यही अवस्था लाभ हेले बोध हेब केवल आत्मा ही सर्वदा विद्यमान अछंती, तांको सुखी करिवा पई अन्य किछिर प्रयोजन नाही। सुखी हेबा पई आमे जेते दिन अन्य जिनिस उपरे निर्भर करिबु सेते दिन जाई आमे कृतदास। पुरुष जेतेबेले देखंती जे से मुक्त, तांकर पूर्णता पई अन्य कौनसी जिनिसर प्रयोजन नाही एवं एही प्रकृति संपूर्ण अनावश्यक, सेतेबेले मुक्ति किंबा कैवल्य लाभ हुए। केते गुड़िया डॉलर प्रत्याशारे मनुष्य दौड़ा दौड़ी करे एवं एथिपाई से ताहार प्रतिवेशी को प्रतारणा करने को मध्य कुंठित हुए नहीं। किंतु से जदि निजको संयत करि पारंता ताहा हेले केतेक वर्ष मध्यरे ताहार चरित्र एपरि उन्नत होता जे से इच्छा करिया मात्रे लक्ष लक्ष डॉलर उपार्जन करि पारंता। सेतेबेले ताहार इच्छा शक्ति जगत को नियंत्रित करि पारंता। किंतु आमे माने बड़ निर्बोध। जनकर भूल त्रुटिर कथा सर्वसमक्षरे कही लाभ कौन? यह द्वारा त्रुटि संशोधित हुए नहीं, कारण कृतकर्म पाई मनुष्य को दुख भोग निश्चय करने को हेब। आम मानू चेष्टा द्वारा उन्नति लाभ करने को हेब। जो माने दृढ़ एवं शक्तिशाली, जगत केवल सेमानंक प्रति सहानुभूतिशील। जो कर्म मानव जाति और प्रकृति उद्देश्य स्वेच्छा प्रणोदित भाव अर्पित, ताहा आसक्ति वा बंधनर कारण हुए नहीं। कौनसी प्रकारर कर्म तुच्छ नुहे। जड़े निम्नतर कर्म करे बोली ता अपेक्षा जे उच्चतर कर्म करे ताठारु जे से निम्नतर ताहा नुहे। किए की प्रकार कर्तव्य कर्म करे यह देखि मनुष्य को विचार करिबा उचित नुहे, बरं सही कर्तव्य को से की भावरे संपादन करे ताहा देखि विचार करिबा उचित। यही कार्य करिबार धरण एवं शक्ति ही मनुष्यर यथार्थ परीक्षा। प्रतिदिन जहाँ इच्छा ताहा करती। एपरि जड़े अध्यापक अपेक्षा जो मची निजर कर्म और व्यवसाय अनुसार अति अल्प समय रे हड़े सुंदर मजबूत जता प्रस्तुत करिपारे से बड़। प्रत्येक कर्म ही पवित्र एवं कर्तव्य निष्ठा ही ईश्वरंकर श्रेष्ठ उपासना। बद्ध व्यक्ति मानकर मोहग्रस्त और अज्ञान आच्छन्न आत्मा को मुक्त करिया पाई एवं ज्ञानालोक देवा पाई निज कर्तव्य संपादन से प्रभुत सहायता करे, एथिरे कौनसी संदेह नहीं। जो कर्तव्य वर्तमान आम निकटरे उपस्थित ताहा उत्तम रूपे संपादन करी आमे क्रमशः शक्ति लाभ करूँ। एही भाव रे धीरे धीरे शक्ति वृद्धि करी आमे एपरि एक अवस्थार उपनीत हेबु जेतेबेले आम जीवनर और समाजर सर्वापेक्षा लभनीय और सम्मानजनक कर्तव्य संपादनर गौरव और अधिकार आमे लाभ करि पारिबु। प्रकृतिर विचार सर्वत्र समान भावरे कठोर एवं निर्दय। सर्वापेक्षा अधिक व्यवहारिक ज्ञानसंपन्न व्यक्ति निकटरे जीवन भल किंबा मंद कौनसीटी ही नुहे। प्रत्येक सफलकामी व्यक्तिर कृतकार्यतार पश्चातरे असाधारण दृढ़ता और ऐकांतिकता विद्यमान रही। यह ही ताहार जीवनर सफलतार हेतु। से हुए तो संपूर्ण स्वार्थशून्य हो पारि नाही, किंतु से क्रमशः यही आदर्श प्रति अग्रसर होउछि। नतुबा से जदि संपूर्ण रूपे स्वार्थशून्य होइथांती तेबे ताहार जीवन बुद्ध बा ख्रीष्टंक परि महान और सार्थक हुअंता। स्वार्थशून्यतार तारतम्य उपरे सर्व प्रकार सफलतार तारतम्य निर्भर करे। मानव जातिर महान नेतृवृंद निर्दिष्ट साधारण कर्म अपेक्षा उच्चतर कर्म पाई जन्म ग्रहण करती। आमे जेते चेष्टा करूना कहीं एपरि कौनसी कार्य हो पारे नाही जहाँ संपूर्ण भावे पवित्र बा अपवित्र। अवश्य एठारे पवित्रता अथवा अपवित्रता शब्द को हिंसा बा अहिंसा अर्थरे ग्रहण करने को हेब। आमे कौनसी ना कौनसी प्राणीर अनिष्ट नकरी श्वास प्रश्वास त्याग बा जीवन धारण करि पारु नाही।
ଆମର ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ନମୁଷ୍ଟି ଅନ୍ୟର ମୁହଁରୁ କାଢ଼ି ନିଆହୋଇଛି। ଆମର ଜଗତମୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହିବା ହେତୁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ହେଉଛି। ହୁଏତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବା ଅପର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ବା କୌଣସି ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ରହୁନା କାହିଁକି ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସଙ୍କୋଚର କାରଣ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏହା ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି କର୍ମ କରିଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଟିଳ ସଂସାର ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବାହାରିବାର ପଥ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ କ୍ରମାଗତ କର୍ମ କରିଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ପ୍ରୀତିର ସହିତ କର୍ମ କରେ, ଫଳାଫଳ ପ୍ରତି ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୀତଦାସକୁ ଚାବୁକ ମାରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। ଭୃତ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ଚାହେଁ। ଜୀବନରେ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଜନସଭାରେ କୌଣସି ବକ୍ତା ହୁଏତ ଟିକିଏ ପ୍ରଶଂସା ଚାହେଁ। ଏହା ନ ଦେଇ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, କାରଣ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କ୍ରୀତଦାସ ତୁଲ୍ୟ କର୍ମ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଭୃତ୍ୟ ପରି କର୍ମ କରିବା। ଭୃତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ପାରିଶ୍ରମିକ। ମୁଁ ଏହା ଦେଉଛି, ତୁମେ ବଦଳରେ ତାହା ଦିଅ। କର୍ମ ଲାଗି ଆମେ କର୍ମ କରୁ। ଏହାପରି ସହଜ ଉକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଅତି କଠିନ। କର୍ମ ଲାଗି କର୍ମ କରେ, ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ବହୁ ଦୂର ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛି। ଆମ କାମରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଅଭିସନ୍ଧି ଥାଏ। ଯଦି ଅର୍ଥର ଅଭିସନ୍ଧି ନଥାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ମତଲବ ଅଛି। ଯଦି ତା ନ ହୁଏ, ତେବେ ଲାଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ହୁଏତ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ବେଶ ଭଲ କଥା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଘୋଷଣା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଏକମତ ନ ହୋଇପାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଆସେ। ମନକୁ ବଶରେ ରଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁ, ସେହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନାସକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆମ ମାପକାଠିରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବିଚାର କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିକୁ ତାହାର ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତିଟି ରୀତିନୀତି ନିଜସ୍ୱ ଯୁକ୍ତି ଓ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେରିକାବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କର ରୀତିନୀତିର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ରୀତିନୀତିର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଚୀନ, ଜାପାନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ। ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମ ପରିବେଶ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଖେଳିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ବଲ୍ ତାହାର ଯଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ପଡ଼େ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର କର୍ମଦକ୍ଷତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବେଶୀ ହୁଏ, ତେବେ ସାଂସାରିକ ବିନ୍ୟାସରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଧରାପଡ଼ିବ। ସୁତରାଂ ଅଭିଯୋଗ କରି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଦୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହିସବୁ ଗୁଣ ରହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇପାରିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କୌଣସି ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରେ, ତେବେ ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ। ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଉଠିବ ଏବଂ ସବୁ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ନିୟତ ଅବିଚଳ ରହି ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।